عليه وآله وسلم كما رأيتموني شيئا أحسن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جندا امتی ہے در حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا جندا امتی ہے تیرا حق بن جائے ان شان مطابق یاد منا یعنی یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا ساڑھے نال منا تیری مرضی ہے یا آج تھی کہ آزاد منا منظور نہ من کہیں ملا دی جے مومن ہے میلاد منا اور نہیں سبحان اللہ دی آواز بڑی دلی ہے ذرا بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ جنہا امتی ہے تیرا حق بن دے ان شان مطابق یاد منا یعنی یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا ساڑھے نال منا تیری مرضی ہے یا اج تھی کی آزاد منا اے منظور نہ من کہیں ملا دی حضور دا غلام ہے میلاد منا ہے سونا نام محمد دا ہے سونا نام محمد دا احراد چمے دے راسو اندہ نا چم دے چین سکون مل دے اسا جگر کھرے دے راسو اے ہوئے جت میں اعلان سیان گا دے اعلان کرے دے راسو توقیر ہے زندگی دے تونی میلاد ملے دے اب ہمیں اسی وقت سے توجہ فرمائیں ذرا تھوڑی آواز کام کرو تاکہ میرے الفاظ ان کو سمجھ آئے عزیزان عزیزان اکرامی قدر بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے دعائے خالق کائنات اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے اب آپ اسی وقت ذرا اس لفظوں پہ غور کرنا میں عرض کر رہا ہوں چاند تیری صورت پہ آج کیسا حالہ ہے ذرا سبحان اللہ بولو گے تو میں ذرا گرم ہوں گا سبحان اللہ پانی پی پی کے میں ٹھنڈا ہویا بیٹھا توجہ بھائی چاند تیری صورت میں آج کیسا حالہ ہے چاند نے کہا نور والا آیا ہے سبحان اللہ اگر آنکھوں گے تو پھر میں آگا پڑھوں گا چاند تیری صورت میں آج کیسا حالہ ہے چاند نے کہا نور والا آیا ہے دیکھ کر رخ انور کہہ دیا حلیمہ نے دیکھ کر رخ انور کہہ دیا حلیمہ نے آمنہ تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ ہے اب کہاں ضرورت ہے دوستو اب کہاں ضرورت ہے دوستو ان چراغوں کی مصطفیٰ کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے آسیو نہ گھبراؤ وہ چھپائیں گے ہم کو آسیو نہ گھبراؤ وہ چھپائیں گے ہم کو ارے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نور کا دشالہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے اب ہلا نہیں سکتا نجدیت کی ہوٹوں میں رضویت کا تالا ہے آخری نبی بن کر آیا ہے وہی تسلیم ارے 400 عالم میں جس کا بول بالا جابر بولے توجہ بھائی جابر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے توجہ ہے بھائی خوش بیٹھے ہو سونے نے ملا دے بیٹھے ہو ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ جابر نے عرض کیا کملی والے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے اچھا بھائی سنہری الفاظ بھائی عمران سنہری الفاظ شاہ جی اسا غور کرائے دعا دے چھوڑائے توجہ بھائی جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے اب میرے حضور بولے سنو گے جابر نے کیا کہا کمری والیا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے اب میرے حضور بولے رسول محتشم بولے نبی مکرم بولے اللہ کے پیارے بولے امت کے سہارے بولے رب کے محبوب بولے برائے خشوع بولے مالک رقاب امم بولے فخر عرب و عجم بولے والی کون و مقام بولے سیاہ لا مقام بولے سید این سجا بولے سرور لالا رخام بولے نشر تابا بولے سرنشین محبوشا بولے سید این سجا بولے سرور لالا رخام بولے شہنشاہ حسینہ بولے تتمہ دورہ بولے سرخیل
ज़ुहरा जमाना बोले, नूरे ज़ात लम यज़ल बोले, पाई से तकवीन आलम बोले, फखरे आदम व बनी आदम बोले, नजरे बदहा बोले, राज़दार माऊहा बोले, शाहिद मातहा बोले, साहिब आलम नशरह बोले, वो मासूम आमना बोले, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा बोले। कौन बोले? बोलो तो सब बोलो ब्रो। कौन बोले? मेरे हुजूर बोले। अब सवाल किया जाबिर ने, अब मेरे रसूल बोले, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाबिर उस वक्त जन्नात नहीं थे। तवज्जो भाई शादी। ऐ जाबिर उस वक्त जन्नात नहीं थे, जमादात नहीं थे, अजर नहीं था, शजर नहीं था, लाहो कलम कुर्सी अर्श फर्श कोई चीज भी नहीं थी। उस वक्त दिमाग नहीं था, उस वक्त ध्यान नहीं था, उस वक्त किस्सा नहीं था, इश्क था, वजूद नहीं था। ऐ जाबिर उस वक्त बनाने वाले खुदा की हस्ती में बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह अकबर। बनाने वाला खुदा, बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा। कसम खुदा की सुबह का वक्त है, सुबह की हो फुटे, रसूल पाक दुनिया में तशरीफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में मेरे रसूल तशरीफ ले आए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मेरे रसूल पाक की ये दादा जान है। फरमाया मैं जाऊं जाकर अपने बहू का भी पता करूं और आने वाले मोहम्मद का भी पता करूं। सुभान अल्लाह। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, अंदर से जब दरवाजा खुला ना तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पाक ने फरमाया, बेटी कैफा हालुका, तेरा क्या हाल है। ये अपने बहू को सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पाक ने फरमाया, बेटी कैफा हालुका, तेरा क्या हाल है। सैयदा ने अर्ज किया, बाबा क़ालत या अबुल हारिस वलिद लक मौलूदुन अजीब। बाबा आज सुबह के वक्त आपके घर में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ है। यार सुभान अल्लाह दी आवाज मेरी बैटरी चार्जर होंगी है। सुभान अल्लाह। मालिक दे दिया, ये काफी टिकिया जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला बरकत है मिलादे पाक के सदके में, सिर्फ सुभान अल्लाह की आवाज चाहिए। सैयदा आमीना ने फरमाया, अर्ज किया, बाबा क़ालत या अबुल हारिस वलिद लक मौलूदुन अजीब, आपके घर में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पाक ने फरमाया, बेटी आमीना इसको जरा पंगुड़ों में सुलाओ, ये सोएगा फिर मैं देखूंगा। सैयदा ने जब अपने बेटे को पंगुड़े में सुलाया, बेटा जब उंगली हिलाता है सूरज इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, दीवार का साया कभी इधर आ जाता है, दीवार का साया कभी इधर आ जाता है। अब आसिफ ने कलम उठाया और तहरीर फरमाइए, कहते हैं जिंदा कर देना सुर मुझे दो और टूटी हुई तकदीर जोड़ देना, करके मुंह आसमान से बल सोना, मुंह के बले जब पानी से मोड़ देना, खाली आए सवाली में मोड़ता नहीं, पूरी कर मसीना में मोड़ देना और सोना आमना पाक रचना के बल सूरज मोड़ देना। जब उंगली हिलाता है तो बड़े बरकतार सोना आमना पाक रचना अजमल सूरज मोड़ देना, चन्न तोड़ देना। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पाक ने फरमाया, बेटी आमीना अब इस तरह करो, मेरे लख्त जिगर को मुझे दो, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं। अपनी गोद में लिया सैयदना इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक ले गए मक्के पाक में। जब मक्के पाक में गए बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, तवाफ करते हुए एक हाथ बुलंद किया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी क़द सारा फिल महद अलल ग़िलमानी। मेरे मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरी हम्द सुनाए, तेरी जात ने अब्दुल मुत्तलिब की गोद को मोहम्मद के नूर से भर दिया है। अब्दुल मुत्तलिब की गोद को मोहम्मद के नूर से भर दिया है। पाक परवरदिगार आलम ने फरमाया, जिब्रील जीरत पे जमील फरमाया, मेरे अब्दुल मुत्तलिब की बात को सुना है। क्या मालिक सुना है। रब्बे कायनात ने फरमाया, जा मेरे यार को जवाब तो दे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी क़द सारा फिल महद अलल ग़िलमानी। ये इसके गवारे में, ये पंगुड़े में मुझे बच्चों का सरदार लगा रहा है, ये आने वाला,
یہ آنے والا مجھے بچوں کا سردار لگ رہا ہے۔ جب جناب جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا عبد المطلب جی آپ نے کہا ہے اس کے بارے میں یہ مجھے بچوں کا سردار لگ رہا ہے۔ کبھی جبریل کی آنکھ میں دیکھو، آفا کہا میرے بتا اسی آرے خوبا لیکن تو چیزیں دی گئی آپ کو بچوں کا سردار لگ رہا ہے، جبریل کو نبیوں کا سردار لگ رہا ہے۔ مجھے آپ کو بچوں کا سردار لگ رہا ہے، مجھے کل نبیوں کا سردار لگ رہا ہے۔ بچے کو لے کر واپس آگے گھر میں اپنی بہو آمنہ کو دیا، رسول پاک کو واپس آئے، دروازہ بند ہو گیا، اپنے گھوڑے کو تیار کیا۔ جب گھوڑے کو تیار کیا نا، سیدہ نے فرمایا بابا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹی آمینہ مکے پاک کے ساتھ ایک بستی ہے جس کا نام ہے مر زہران، میں ذرا وہاں جا رہا ہوں، مجھے ایک کام ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرنا، میں ان نجدیوں کو سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں یہ میلاد بدعت ہے، حضور کا ذکر بدعت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بدعت ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب حضرت عبد المطلب پاک گھوڑا سڑک پہ چڑھیا، جب گھوڑا گیا نا مرہ زہران میں ایک بڈھا پادری تھا جس کا نام تھا عائس عالیہ صوت، اس کا نام عائس تھا۔ وہ سوموار کی رات کو کبھی نیند کر کے نہیں دیکھا، وہ کوٹے کی چھت پہ کھڑا ہو کر آسمان کی طرف ایک ستارہ تھا، اس ستارے کو دیکھتا تھا، انتظار کرتا تھا، یہی سوچ رکھتا تھا، کہتا تھا وہ کب آئے گا۔ جب ستارے کو دیکھتا تھا تو سوچ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا۔ عبد المطلب پاک نے مرہ زہران میں جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آواز نہیں ماری، عائس ذرا گرجے سے باہر آئے۔ جب عائس نیچے آیا، جب نیچے آیا، نیچے مصلی بچھایا، عبد المطلب پاک مصلی پہ بیٹھ کے عائس کچی مٹی پہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا سکون ٹوٹا۔ جب سکون ٹوٹا نا تو عائس کہنے لگا اب میرا ایمان کہتا ہے سونا آ گیا۔ سامنے عبد المطلب ہے، ادھر سے عائس بڈھا پادری جس نے اپنی زندگی سوموار کی رات کو سو کر نہیں دیکھا، رسول پاک کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ اکبر، مجھے میرا ایمان کہتا ہے کہ سونا آ گیا ہے، سونا آ گیا ہے، سونا آ گیا ہے۔ عبد المطلب پاک نے فرمایا نام ہاں آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے عبد المطلب اس کا نام کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب پاک نے فرمایا عائس مجھے تو معلوم نہیں ہے، میری بہو آمنہ جب نیند کی حالت میں بیدار ہوتی ہیں اس کے کانوں میں آواز آتی ہے انا آبین النائمت والیقظانت، یہ آمنہ اس آنے والے کا نام کوئی نہ رکھے، میں رب نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ اس کا نام میں نے اس آنے والے کا نام میں نے محمد رکھ دیا ہے۔ جب واپس آئے مکہ کی سرزمین پہ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اپنی شناخت کرانے کے لیے آتے عائس کے پاس، عائس ذرا گرجے سے باہر آیا۔ عائس آ گیا، وہ کہتا ہے ہاں کدھر آ گئے ہو، کہاں آ گئے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں اس بچے کو کہہ دے کہ یہ نبی ہے، اس بچے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ نبی ہے۔ عائس نے اس بچے کو دیکھنا کہنا کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، اس کو لے جاؤ یہ بت پرست ہے۔ لوگوں نے کہا کتنے بچے آپ کے پاس آئے ہیں شناخت کرانے کے لیے، آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ نبی ہے، کہہ دے یہ رسول ہے، یہ نبی ہے۔ عائس کہنے لگا دفع ہو جاؤ، ان بت پرستوں کو لے جاؤ، جب میرا یار آئے گا دنیا کو لگ پتہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، جب میرا یار آئے گا دنیا کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ بات بتاؤ اگر یہ نبی ہیں آپ کے بت زمین پہ گرے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بت تو زمین پہ نہیں گری۔ فرمایا کہ جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، اس کو لے جاؤ یہ بت پرست ہے، جب کمرے والا آئے گا تو بت زمین پہ گر جائیں گے۔ حضور کی ولادت سے پہلے حضور اپنے ماں کے سکم کے اختر میں موجود ہیں۔
विलादत नहीं हुई। आए साल के बाद में इसी 12 रबीउल अव्वल के महीना में एक मर्तबा मक्के की सरजमीन पे आता है, कोहे सवाद पे चढ़कर मक्के के लोगों को इकट्ठा करके मेरे मुस्तफा का मिलाद पढ़ता था। क्या? मेरे मुस्तफा का मिलाद पढ़ता था। आप लगाए फतवे, नजदियो आप फतवे लगाओ। मक्के की सरजमीन पे आकर मिलाद पढ़ता था। तुम तो कहते हो नबी का मिलाद बिदअत है, नबी का जिक्र बिदअत है, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह पढ़ना बिदअत है। आज कहता है योशी को अय्युलादा फीकुम या अहल मक्का मौलूदुन तदीनु लहुल अरब व यमलकुल जमा। वो आने करीब आने वाला है, वो आने करीब आने वाला है। लोगों ने कहा कौन आने वाला है? आज कहने लगा वो हस्ती आने वाली है जिसको रब्बे कायनात ने आसमानों का भी मालिक बना के भेजा है, जमीन वालों का भी मालिक बना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखना ये कहां के फतवे आ गए हैं। हुजूर का जिक्र घर में नहीं करते, पिंडाल में नहीं करते, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मुझे एक बात बताओ, ये मिलाद आप मनाते हो किस मकसद के लिए मनाते हो? हुजूर का हम मिलाद मनाते हैं किस मकसद के लिए मनाते हैं? हमें हुजूर से मोहब्बत है, हमें हुजूर से मोहब्बत है, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं। अंधे दीदाए गौर को क्या नजर आए वो क्या देखे, अंधे को क्या दिखाई देखा? जरा किताबों का मुतालिया करके देख। जब हुजूर का जिक्र घर में करेगा तुझे तो आप इंसान बशर नजर आएगा, तुझे तो और कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब इसी बात पे गौर करना। अब आशिक रसूल है, रसूल से मोहब्बत करने वाला, रसूल से इश्क करने वाला, हुजूर का जिक्र घर में मनाता है, अपनी गली में मनाता है, पिंडाल में मनाता है। अब इसी तर्जमे पे जरा आशिक ने क्या कहा है? जो मोमिन हुजूर से मोहब्बत रखने वाला अपने घर में मिलाद मनाए, आशिक उसके बारे में कहता है उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, हम अपना दिल मदीना बनाए बैठे हैं। अरे कह गया कोई आंखों मेरे कानों में, वही नजर से देख मोहम्मद अरबी आए, नजर से देख हिदायत को क्या नजर आए वो क्या देखे, अंधे को क्या दिखाई देगा? जो हुजूर का गुलाम हो घर में मिलाद मनाए, हुजूर तशरीफ ना ले आए, ये कैसा हो सकता है? ये अपने फतवे अपने पास रखो, हमारा मुंह न खुलो। आओ हमारी जुबान पे ताला लगा हुआ है, हम कहते हैं कि इज्जत से बाज आ जाओ। हमें हमारा जो काम है मिलाद मनाना, चाहे आपकी किताबों में बिदअत हो, शिरक हो, फतवे लगाओ, जो मर्जी करो, हमारी किताबों में हम ये सवाब भी समझते हैं। मिलाद, ये मिलाद हमारे मुक़द्दर में भी है, ये मुस्लिम मोमिनों के हुजूर के गुलामों के मुक़द्दर में लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कुरान के हवाले से बात सुनोगे? कुरान के हवाले से कुरान के हवाले से बात सुनोगे भाई? कुरान अपना सुबह दी नमाज पढ़ो ना। मैं अक्सर बयान करेंदा हूं ना कि जेड़ा बंदा कुरान पढ़े ना वो जरा कुरान पाक गौर में पढ़िया करो, लफज ब लफज, उदे शद मद जेरा जबरा जिस वक्त पढ़ दियो, अगर तर्जमे वाला तफसीर वाला कुरान है तो सो बेहतर वो तुम्हारे इल्म च इजाफा होना है। अच्छा असा कुरान पढ़ दे ना, उदे विच रब्बे कायनात ने अपने महबूब दा जिक्र बयान फरमाया किस तरीके दा। सुनोगे? सुनोगे यार? चलो भी आखिरी बात है मेरी, इसको जरा गौर से सुनना। कुरान पाक की आयत मुबारका, जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है खुतबा की हालत में, अब उसी पे मेरा इख्तिताम है और शाजी किबला का बयान है, ताकि ये रास्ते जाके भी चक दा मौलवी चिमड़ के खड़ के मेरे को टाइम नहीं सीता जा, मैं बह के थक गया, सोना चक्का नहीं दिखा। चलो बहरहाल भी आखिरी मेरी बात है, इस कुरान पाक की आयत मुबारका को जरा गौर से सुनना। अब मौजूद तो काफी सारा लंबा है, अगर बयान कर दूं तो कसम खुदा की एक मौजज़ा भी मेरे मुस्तफा का कायनात में भारी है, एक मौजज़ा भी रसूल पाक का कायनात में भारी है। इमाम अल-अंबिया ने नबूवत का ऐलान फरमाया है ना। अबू जहल आके कहने लगा, ऐ मोहम्मद तू रोज, ऐ मोहम्मद तुमने नबूवत का ऐलान किया है? रसूल पाक ने फरमाया हाँ
میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اب اس ابو جہل نے ایک خط لکھا، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا، کہنے لگا کہ اے حبیب ابن مالک، بھتیجا میرا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کاہن ہے، سمجھدار ہے، علم والا ہے، آجا ہمارا فیصلہ کر۔ اب دیکھنا مسلمانوں، وہ حبیب یمنی مکہ کی سرزمین پہ آیا۔ تاریخ میں مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ چاند کی 13 تاریخ 14ویں کی رات آنے والی، چاند کی 13 تاریخ 14ویں کی رات آنے والی، وہ حبیب یمنی مکہ کے سرزمین پہ آ گیا۔ جب آیا رسول پاک کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگا میں یمن کا بادشاہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو یمن کا بادشاہ؟ میں مملکت ختم نبوت کا بادشاہ۔ جب دروازہ کھلا، ادھر سے حبیب اب یمنی ہے، ادھر سے ودھا کے چہرے والا، واللہ کی زلفوں والا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا میں نے دعویٰ نہیں کیا، میں نے اعلان کیا ہے۔ توجہ بھائی، آخری بات ہے، غور سے سننا۔ رسول پاک نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے 2 سوال ہیں، اگر 2 سوالوں کا تم نے جواب دے دیا تو میں آپ کے نبوت تسلیم کروں گا، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ رسول پاک نے فرمایا بول تیرا پہلا سوال کون سا ہے؟ اب اس نے پہلا ہی سوال کیا۔ جب پہلا سوال کیا، کہنے لگا کہ آج چاند پورے جوبن پہ ہے، پوری روشنی پہ ہے، اگر نبی ہے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اگر تو نبی ہے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا انظر الی السماء یا حبیب، اپنی نظریں آسمان کی طرف کر۔ حبیب یمنی نے اسی طرح دیکھا، حضور نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا رسول پاک کے قدموں میں، ایک ٹکڑا اسی وادی میں جہاں حبیب یمنی آیا تھا۔ جب ایک سوال مکمل ہو گیا، حبیب یمنی اپنے گھوڑے سے اتر کر رسول پاک کے قدم چومنے لگا، کہنے لگا حضور ایک سوال مکمل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک سوال مکمل ہو گیا ہے، اگر تو بولے محمد تیرا دوسرا سوال بھی بتا دے۔ سبحان اللہ، بیان نہیں کیتا قاری صاحب، میں دوسرا سوال سے دوسرا میرا دوسرا سوال پی گئے تو لگے در۔ سبحان اللہ، رسول پاک نے پہلا سوال مکمل فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، گھوڑے سے اتر کر حبیب یمنی قدم چومنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں تیرا ایک سوال مکمل ہو گیا ہے، اگر تو چاہے محمد تیرا دوسرا سوال بتا دے۔ کہنے لگا حضور شرم والوں کے لیے ایک ہی سوال کافی ہے۔ اچھا تو ذرا بتا دیجئے تاکہ دل میں ایمان پختہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا حبیب جاؤ، میں محمد مکے میں بیٹھ کر یمن میں تیری بیٹی کو شفاعت عطا فرمانی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، معذور ہے، نہیں چل سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ اور رسول پاک امام الانبیاء فتوحا کے چہرے والا حبیب یمنی کی بیٹی کو یمن میں شفاعت عطا فرما سکتا ہے؟ وہی رسول مدینے میں بیٹھ کر شیخ چکوانے مدینہ سے رحمت کلمہ پڑھاؤ۔ رسول پاک نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کر جب واپس کیا، غور کرنا بھائی، جا کر اپنے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہی بیٹی آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ٹانگوں سے معذور، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ اس جملے پہ غور کرنا بھائیو۔ ماں سے کہنے لگی اماں جان آج خیر تو ہے، ہمارے دروازے پہ کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی ہے، کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کہنے لگی میری بیٹی تیرا باپ کیا تھا مکے میں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اب ہر سی آواز ہے، اے بیگم میری بیوی فیصلہ کرنا نہیں کیا، آج فیصلہ کرا کے آیا ہوں، آواز نہیں آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دروازہ کھلا، اندر انٹر ہوئے، بیٹی سے سوال کیا، بیٹی یہ بتا تجھے شفاعت کیسے ملی، تجھے صحت کیسے ملی، تو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ٹانگوں سے معذور تھی۔ اب بیٹی نے باپ کو جواب دیا، کہنے لگے بابا گرمی کا موسم بڑا سخت تھا،
लोग छतों पे सो रहे थे, कमरों की छत पे सो रहे थे। बस हमने क्या देखा, चांद दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा मेरे आंखों में मासू हुआ, आंखों में नूर आ गया, एक मेरे कानों में मासू हुआ और कुव्वत समात आ गई है, मेरे टांगों पे मासू हुआ, टांगों पे ताकत आ गई है, मैं चलने लगी, सुनने लगी, मैं देखने लगी। एक साफ बेहतरीन चुनरी कपड़ा मेरे हाथ में सर के ऊपर आया है, एक नूरानी हाथ जब मेरे आंखों के सामने आया, मैंने पूछा ये किसका हाथ है? मेरे कानों से आवाज आई, ऐ बेटी परेशान न हो, ये आम हाथ नहीं है, ये आमला के लाल का हाथ है। बात खत्म। सदके अरबी दे अपने सो वस्ते कुल कायनात है, जिन्हें मुकवे करना ही नहीं चढ़ते, जिन्हें जुल्फ निदाबे राते, मैं चल के चरणों तोड़ देवा, ये मेरी क्या औकात है, जय चरणों तोड़ के जोड़ देता है, उस अरबी दी क्या बात है। कुरान पढ़े है ना, मैं अर्ज की है, मैं कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ो। शान मकाम मर्तबा रब्बे कायनात ने अपने महबूब का अपने पाक कलाम में बयान फरमाया है। सुनो भाई, अब मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मैं तुमसे पूछता हूँ, तो रब का कलाम है, मुकद्दस है, बेऐब है, लाऐब है, इसी जहान का अगले जहान का मालिक है। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे नबी का चेहरा तो बता। कुरान कहता है वद्दुहा, माय डियर, ओ माय डियर, कम हियर। मेरा जुमला छोड़ के बैठे हैं ना, समझे गोली मार दे नहीं। तवज्जो भाई, मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका का चेहरा बता। कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के जुल्फे बता। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के दांत बता। कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के लब बता। कुरान कहता है वलिसानम व शफतैन। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका की नजरें बता। कुरान कहता है अलम नजअल लहू आइनैन। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के शहर बता। कुरान कहता है ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका का ज़माना बता। कुरान कहता है वल असर इन्नल इंसान। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका की यतीमी बता। कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के हाथ बता। कुरान कहता है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका की नबूवत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका की रिसालत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका की मिराज बता। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के खलाक बता। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका का दुश्मन बता। कुरान कहता है इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका का सफर बता। कुरान कहता है वन्नज्मि इज़ा हवा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका के पाँव बता। कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान मेरे आका की रहमत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा आयात पे इख्तिताम खत्म भाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआए पाक परवरदिगार एक